श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। गणौत बंधन अंकबार सरपना समरथ डोलन ते रखो प्रभु नानक दे कर हथ। ज्ञान अंजन गुर दिया अज्ञान अंधेर विनाश। हर कृपा ते संत भेटिया नानक मन परगास। श्री वाहिगुरु जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। कर्म खंड की पानी जोर तिथै होर न कोई होर। कर्म खंड की बाणी जोर तिथै होर न कोई होर। तिथै जोध महाबल सूर तिन में राम रहा भरपूर। तिथै सीतो सीता महिमा माहे तात रूप न कथने जाहे। ना ओ मरे न ठाके जाहे जिनके राम वसे मन माहे। तिथै भगत वसे गेलो करन आनंद सच्चा मन सोए। तिथै भगत वसे केलो करे आनंद सच्चा मन सोए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कारयोग गुरु रूप साध संगत जी, आप जी ने सतगुरु नानक देव जी महाराज की रचित बाणी जपजी साहिब दी 37वीं पौड़ी दे पहले हिस्से का पाठ सरवण किया है, जिस विच महाराज जी ने कर्मखंड का वर्णन किया है। इस पौड़ी विच 37वीं पौड़ी विच कर्मखंड और सचखंड दोहों का इकट्ठा वर्णन है। पर असी सब तो पहला कर्मखंड की विचार कर रहे हैं। इस तो उपरंत जो पौड़ी का दूजा भाग है, जिस विच सचखंड की अवस्था का वर्णन है, उस बारे विचार करेंगे। कर्म शब्द
श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज विच दो रूपों में आया है। कर्म का अर्थ काम भी है। जो काम असी करते हैं, साडे डीड्स हैं, साडे एक्शनस हैं, वो कर्म हैं। भारतीय सिद्धांत विच, भारतीय अध्यात्मवाद विच कर्म की थ्योरी, कर्म का सिद्धांत प्राचीन समय तो चर्चा का विषय बनया गया है। ये मन्निया जाता है कि इस संसार विच जो भी असी कर्म करते हैं, जो भी काम करते हैं, उन्हों का लेखा, उन्हों का हिसाब सानू वाहिगुरू की दरगाह में देना पैंदा है। जे चंगे करांगे तो सानू उसका चंगा फल मिलेगा, जे माड़े काम करांगे तो उसका माड़ा फल मिलेगा, सजा मिलेगी। सो एक तो कर्म का फलसफा साडे एक्शनस नाल जुड़िया हुआ है। कर्म शब्द जिस दूसरे रूप विच गुरबाणी विच आया है, उसके अर्थ हैं बख्शिश, कृपा, मेहर, नदर करम, बख्शिश, वाहिगुरू की मेहर। अकाल पुरख नूं करीम आख्या है क्योंकि वो बख्शिश करता है, कर्म करता है। करीमा रहीमा। सो महाराज जी इस 37वीं पौड़ी के पहले भाग विच बख्शिश के खंड का वर्णन कर रहे हैं कि जदों मनुख, जदों जीव, जदों साधक श्रम करके, मेहनत करके शर्म के खंड तो ऊपर उठता है, तो उसनूं प्रभु की बख्शिश हासिल होती है। वाहिगुरू उसते मेहनत करन उत्ते, पुरुषार्थ करन उत्ते, नाम सिमरन की धारणा करने ऊपर प्रसन्न हो जाते, ते प्रसन्न होकर उन्होंने बख्शिश की प्राप्ति होती है। तो जो बख्शिश की प्राप्ति होती है तो फिर वो इस काबिल हो जाते हैं कि वो होर अगे वधन अते उस प्रभु के नाल एक मिक होकर उहदा ही रूप हो जाए। महाराज जी बाणी में थां थां कर्म की गल करते हैं। कर्म प्राप्त तिस होए जिस नूं होए दया, जिहदे ते दया होती है, जिहदी कमाई तो अकाल पुरख प्रसन्न हुंदे ने, वाहिगुरू प्रसन्न हुंदे ने, उन्हां नूं मेहर की नज़र करके, कृपा करके निहाल कर देंदे ने, प्रसन्न कर देंदे। अकाल पुरख नूं बख्शीशी आख्या, बख्शन करने वाला क्या है? तू बख्शीसी अगला नित देवै चढ़े सुवार, कि वाहिगुरू तो बहुत बड़ा बख्शा करने वाला है।
और ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਦੇ ਹਨ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨਾਮ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਤ ਸਵਾਈਆਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿਹਰਾਂ ਤੇ ਬਖਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਾਛੜ ਲਗਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਰਮ ਪਵੈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਾ ਚਲੇ ਚਲਾਇਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ, ਕਿ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਉਚਾਈਆਂ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਰਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਈਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਪਰਮ ਪਦ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ हैं। ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਥੇ ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ। ਉਹਦੀ ਕਹਾਣੀ ਅਕਥ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਰਮ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਪਾਈਏ, ਹੋਰ ਹਿਕਮਤ ਹੁਕਮ ਖੁਆਰ। ਜੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਣਪਾਂ ਹਨ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਆਰੀਆਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਖੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੰਸਾਰਿਕ ਜੀਵ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਈ ਤੂੰ ਸ਼ਰਮ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਕਾਲ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਕਾਬਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਸਾਧਕ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਰਮ ਖੰਡ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜੀਵ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਸ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ। ਕਰਮ ਖੰਡ ਕੀ ਬਾਣੀ ਜੋਰ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਖੰਡ ਦੀ, ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਬਣਾਵਟ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ? ਬਾਣੀ ਬਣਾਵਟ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਰਾ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਦੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋਰ। ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਤਾਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜ਼ੋਰ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਾਧਕ ਭਾਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਕਿਰਪਾ, ਮਿਹਰ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੁੱਖ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਸ਼ਟ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਟਾਖ ਅਵਲੋਕਨ ਕੀਨੋ, ਦਾਸ ਕਾ ਦੁੱਖ ਬਿਦਾਵੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਧਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਅਵਸਥਾ ਜ਼ੋਰ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਕਰਮ ਖੰਡ ਕੀ ਬਾਣੀ ਜੋਰ। ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤਿੱਥੈ ਹੋਰ ਨ ਕੋਈ ਹੋਰ। ਉਸ ਅਵਸਥਾ
अवस्था में पहुँच के फिर साधक को होर कोई भी चीज़ विखाई नहीं देती, वो सिर्फ बख्शिश के नाल ही जुड़ जाता है, वो मेहर के नाल जुड़ जाता है, वो कृपा के नाल जुड़ जाता है। उसका इको एक उद्देश, इको एक आदर्श प्रभु की बख्शिश, प्रभु की कृपा बन जाता है। सो महाराज कहते कि उत्थे होर कुछ विखाई नहीं देता, उत्थे कृपा की वर्खा होती है, मेहर की वर्खा। तिथे होर न कोई होर, कोई कामनावां नहीं रहती, कोई इच्छावां नहीं रहती, कोई भज दौड़ नहीं रही, बस चार चफेरे कृपा ही कृपा दिखाई देती है। महाराज कहते हैं कि उस अवस्था में किहड़े किहड़े जाते हैं। तिथे जोध महा बल सूर, बड़े बड़े योधे बहादुर, असीम शक्तियां दे मालिक, महाबली सूरमे, वीर, धर्म युद्ध करने वाले, उच्चियां कमाइयां करने वाले, महाराज जी कहते हैं कि इस अवस्था में होते हैं। इस अवस्था में साधक की हालत योद्धियां वाली बन जाती, सूरवीरां वाली बन जाती, महाबली बन जाता है। सो बख्शिश की जो अवस्था है, ये बहुत ही उच्ची अति शक्तिवान अवस्था है। तिन मैं राम रहा भरपूर, किहड़े किहड़े योधे हुंदे ने, किहड़े किहड़े महाबली हुंदे ने, किहड़े किहड़े सूरमे हुंदे ने। महाराज जी कहते हैं वो योधे हुंदे ने जिन्हां दे हिरदे विच वाहिगुरु दा निवास पूरी तरह होया। तिन मैं उन्हां दे हिरदे विच राम प्रभु परमात्मा रहा भरपूर, भरपूर होके संपूर्ण रूप दे विच उन्हां दे अंदर वाहिगुरु दा निवास हो जाता है। तिथे सीतो सीता महिमा माहे, जिस वेले साधक बख्शिश के खंड में पहुंचता है, महाराज जी कहते हैं कि वो इस तरह हो जाता है जिवें असीं कपड़े के वख-वख टुकड़ियां नूं सी के जोड़ देने, वो सीता जाता है। दो बार शब्द सीता वरते, सीतो सीता, पूरी तरह जुड़ गया, पूरी तरह ਉਹਦੇ ਨਾਲ सीता गया। किहदे नाल? तिथे सीतो सीता महिमा माहे, महिमा वडियाई, सतगुर दी वडियाइयां नाल सीता गया। अकाल पुरख की बख्शिश नाल सीता गया, ਉਹਦੀ याद नाल सीता गया, ਉਹਦੇ चरणों नाल जुड़ गया, हर वेले उसकी महिमा ही कायम कर जा रहा है। और किसी चीज़ की इच्छा ही नहीं रही, पूरी तरह तृप्त हो गया। रज्जा तृप्त अघाई जीव, पूरी तरह तृष्णा तो मुक्त हो गया। हर खिन जिहड़ा है, हर पल जिहड़ा है, वो प्रभु की सिफ सलाह में गुजर रहा है, प्रभु दी वडियाइयां गायन करने में लगा हुआ है। तिथे सीतो सीता महिमा माहे, महाराज जी कहते हैं कि जिस वेले वो वडियाइयां में लगता है, प्रभु के गुण गाउण लग पैंदा है, फिर वो हालत किहो जी उत्थे हुंदी है। बख्शिश के खंड विच वो अवस्था किस तरह की होती है।
महाराज जी कहते तांके रूप न कथने जाहे, ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲਿਸ਼ਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜੋ ਰੂਪ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕਥਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਇਤਨੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਾਧਕ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਟ ਕੇ ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਲਮ ਉਹਨੂੰ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਕੇ ਰੂਪ ਨ ਕਥਨੇ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਹਿਮਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਖੰਡ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਉਹ ਮਰੇ ਨ ਠਾਗੇ ਜਾਹੇ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਮੌਤ ਦਾ ਭੌ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੌਤ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਹ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਉਹ ਮਰੇ ਨਾ ਠਾਗੇ ਜਾਹੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਠੱਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਧੋਖਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਜਿਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਧੋਖਾ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਉਸੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦਾ ਭੌ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਠੱਗੀ ਠੋਰੀ ਦਾ ਡਰ ਰਿਹਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਾ ਉਹ ਮਰੈ ਨ ਠਾਗੇ ਜਾਹੇ, ਜਿਨ ਕੈ ਰਾਮ ਵਸੈ ਮਨ ਮਾਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਵਸ ਗਿਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵਸ ਗਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਧੋਖਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਉਸ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਉਸ ਸਦੀਵੀ ਹਸਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਚੱਕਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਅਖੀਰਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਖੰਡ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੌਣ ਕੌਣ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਿੱਥੈ ਭਗਤ ਵਸੈ ਕੇ ਲੋ, ਕੇ ਲੋ, ਲੋਕ ਨੇ ਲੋਕ, ਅਨੇਕ ਹੀ ਭਵਨਾਂ ਦੇ, ਅਨੇਕ ਧਰਤੀਆਂ ਦੇ, ਅਨੇਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਇਸ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਅਨੇਕਾਂ ਧਰਤੀਆਂ ਦੇ ਭਗਤ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਰਮ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਿਹਰ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਿੱਥੈ ਭਗਤ ਵਸੇ ਕੇ ਲੋ, ਤੇ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰੇ ਆਨੰਦ ਸੱਚਾ ਮਨ ਸੋਏ। ਸੋ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਹੈਪੀਨੈਸ, ਬਲਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਸਤ ਚਿਤ ਆਨੰਦ ਜਾਂ ਸੱਚਿਦਾਨੰਦ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਨੰਦ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ।
ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਧਕ ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਆਨੰਦ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਅਸਲ ਸੁਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਕਰੇ ਆਨੰਦ ਸੱਚਾ ਮਨ ਸੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਜੋ ਆਨੰਦ ਦਾ ਸੋਮਾ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਆਪ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਰਮਖੰਡ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸਾਧਕ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹੋਏ ਸਰਮਖੰਡ ਤੋਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਰਮਖੰਡ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕ ਬਖਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਰਮਖੰਡ ਵਿੱਚ ਭਰਪੂਰ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਕਾਰਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਕਰਮਖੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਰਮ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ਰਮ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਸਕੀਏ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਕਰਮਖੰਡ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੱਚੇ ਤੇ ਸੁੱਚੇ ਸੁੱਖ, ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਆਨੰਦ ਦੀਆਂ ਭਰਪੂਰ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਜਾਈਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।